Hello dear students, in this video I am going to continue the biology bridge course program and I am going to continue the remaining basic concepts with relation to the study of biology. So let us move to the continuation of basics of biology. So in the previous video I explained about what is cell and who discovered the cell and what is exactly a cell is made up of. The cell is basic unit of life. The cell is made up of biomolecules such as the proteins, carbohydrates, the lipids and nucleic acids. The credit of discovering the cells goes to Robert Hooke, and the biomolecules are made up of inorganic elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. So these are the basic components which are forming the biomolecules, and in turn association of the biomolecules gives rise to the formation of a cell, and cell is called basic unit of life. So let us move to the next part of the bridge course program. Cell theory. What is cell theory? Cell theory andre edar bagge heltada? The cell theory proposed by two biologists previously. The first cell theory, it was proposed by Schleiden and Schwann. These two biologists have proposed the cell theory, Schleiden and Schwann. What is the concept of cell theory? Edar bagge heltada cell theory? According to cell theory, the 3 points are very important, or the 3 main principles of cell theory. All organisms are composed of one or more cells. Cell theory prakara first point ಏನು ಹೇಳ್ತದ? All organisms are composed of one or more cells. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ composed of many cells. So in general, ಒಟ್ಟಾರೆ the body of an organism is compulsorily made up of a cell. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ, and the organism body is compulsorily made up of cell. It may be one or it may be more than one. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರೇ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. In case of bacteria, in case of euglena, amoeba, paramecium, all these are the unicellular organisms. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರದ. ಏಕಕೋಶ, ಏಕ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್, ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the body of the organism is made up of one cell. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕತ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು compose the body of an organism. Sometimes the organisms are composed of only one cell. They are unicellular organisms, and when the organism body is composed of many cells, they are called multicellular organisms. So two more terms: unicellular organisms, ekakosha jeevigalu, where the body is made up of only one cell, and only that cell performs all the functions. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ
ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇವನ್ ದೋ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಸಿರಾಟ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, other animals body and plant body, these organisms body is made up of many cells. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆದರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ composed of one or more cells. This is the first statement of cell theory. Second one, the cell is the smallest functional unit of life. Organism ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸೆಲ್. The cell is the smallest functional unit of life. Then last point, all cells are produced from other cells. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. These are the 3 points explained by Schleiden and Schwann to propose the cell theory. So what are the principles of cell theory? All organisms are composed of one or more cells. The cell is the smallest functional unit of life. All cells are produced from other cells. After the proposal of cell theory, one more biologist, Rudolf Virchow, he modified the cell theory. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೆಡೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ. ಹಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಏನವ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಬೈ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ. ಇವರು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು? ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲದ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೊದಲು ಇರೋಂಥ ಹಳೇ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಇರೋವಂಥವು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಹಳೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ for the concept of cell theory. What is the statement given by Rudolf Virchow? All the new cells develop by the division of pre-existing cells. So this is about cell theory. So finally let me conclude.
ಈ ಇಬ್ಬರದು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶ್ಲೆಡೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕವ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್. The cell is the smallest functional unit of life and all the new cells are produced by the division of pre-existing cells. So this is about cell theory. So coming to next one. What are the parts of a cell? ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಭಾಗಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಎ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 parts: cell membrane, nucleus, and between the two the cytoplasm is present. Within the cytoplasm lie the network of fine fibers called cytoskeleton. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನ್, ಕೋಶ ಪೊರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ರಸ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಕೋಶ ರಸ ಅಂತೇನು ಕನ್ನಡನ ಕರೀತೀರಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಶರಸ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಏನಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಳೆಗಳದ್ದು ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ನೀವು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ there is a special branch in biology which is concerned with the study of cell structure and function. It is called cell biology. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಕೋಶ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ function of the cells. So moving to next one. Inside the cytoplasm, ನೀವು ಕೋಶ ರಸದ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ, the cytoplasm contains many specific tiny ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, tiny cellular structure which performs the specific function. And these are called cell organelles. ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರೋವಂಥ ಕೋಶ ಅಂಗಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರೋವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರದೇ ಆದ ರಚನೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋಶ ರಸದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು?
cell organelles. So I will explain the same thing in English. Inside the cytoplasm, many tiny structures are present which are performing the specific function and they are called cell organelles. ಈಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ, ನಾನೇನು ಹೊಸದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ, ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ರಚನೆ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ cell organelles. So moving to the next one. So here you can see this is nucleus. Nucleus ಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. It controls the activity of entire cell. ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ನಡೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದ ಆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದಿರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು, ಏನು ಬೇಕಾದು ತುಂಬ್ಕೋತದ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಫುಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಏರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಸೋಝೋಮ್. ಜೀವಕೋಶದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಚೀಲಗಳು, ಲೈಸೋಝೋಮ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಇದರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್. ದೆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ. I hope you are familiar with the term ATP, adenosine triphosphate, energy rich molecule. ಯಾವಾಗ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ATPನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ ಯಾವುದದ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಜೀವಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕನ್ನಡನಾಗ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ site of energy production, powerhouse of a cell. Then one more is endoplasmic reticulum. So all these are the cell organelles. If you compare, ಇದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರಚನೆ ಅದ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ that are present within the cell. So what you have studied, or what I explained in the today's video, cell theory proposed by Schleiden and Schwann. It is modified by Rudolf Virchow, and according to the cell theory, the organism body is made up of one or more cells. The cell is the basic unit of life,
All the new cells are produced by the division of pre-existing cell. The cell is composed of three parts: plasma membrane or the cell membrane, nucleus and cytoplasm. Within the cytoplasm, the tiny structures with specific function are present and they are called cell organelles. Try to remember the things. I hope this explanation is clear for you. Thank you. Hello dear students. Once again, let us go for the biology bridge course program, a link between SSLC and first PUC. So as you know, in this bridge course program, I am explaining only about basics of biology so that it will be easy to study the biology topics in first PUC and second PUC, that is class 11th and class 12th. So I am your biology lecturer, Dr. Sridevi Kulkarni. Let us move to the basics of biology. So biology, here in this video of basics of biology, I am going to explain the very important aspect, that is types of cells. In the previous videos, I explained about what is a cell and what are the components which produce the cell, who discovered the cell, what is cell theory, and who modified the cell theory. Cell is basic unit of life. It is made up of biomolecules. Biomolecules are made up of the inorganic elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. The cell, credit of discovering the cell goes to Robert Hooke. Cell theory proposed by Schleiden and Schwann. It is modified by Rudolf Virchow, and according to cell theory, all the organisms are made up of the cell. The new cells are produced from the division of pre-existing cells. And a cell typically consists of three parts: cell membrane, nucleus and the cytoplasm. Inside the cytoplasm, many tiny structures performing a specific function are present. They are called cell organelles. So these are the things that I explained in previous videos, and this one is very important basic concept of biology. Cell is basic unit of life. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ. ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೋರಿ, ಯುಗ್ಲಿನ ತಗೋರಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ, plant cell, animal cell. The organisms which are living on the earth, their body is made up of only two types of cells, either prokaryotic or eukaryotic. ಸೊ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೀವಿ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತಾರೆ. Prokaryotic ಜೀವಕೋಶ and eukaryotic ಜೀವಕೋಶ. Any organism which is existing on the earth, if you take the body of any organism, either it is made up of prokaryotic cell or it is made up of eukaryotic cell. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗದ್ರೊಳಗೆ
ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲರೇ ಸಿಗ್ತದ ಅಥವಾ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲರೇ ಸಿಗ್ತದ. ಇವು ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ರಚನೆ, ಅದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಯದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲು either it is prokaryotic or it is eukaryotic, and don't use the term and. ನೀವು prokaryotic and eukaryotic ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ either it is made up of prokaryotic cell, ಒಂದು prokaryotic ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ eukaryotic ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಸೆಲ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ prokaryotic cells. There is no other example. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ prokaryotic cells. Give example for the organism having prokaryotic cell. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಟರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ term. All the bacteria, whether they are useful to the humans or they are harmful to the humans, all the bacteria are having prokaryotic cells. Then like that, where do you find the eukaryotic cells? eukaryotic ಸೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈವಲಗಳು, ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಫಂಗೈ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಶೈವಲಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ next one. So here it is the image of prokaryotic cell. Look at the diagram. It is very simple. Just ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಮ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮ್ರೇನ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಥರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದರೆ DNA ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಯಾವುದಿದು? ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಾವು let us compare this with the eukaryotic cell. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಬಹುದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ and primitive. Eukaryotic cells are complex and developed. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಿರ್ತಾವ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಿರ್ತಾವ? ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್,
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಫಂಗೈ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ prokaryotic cell. What is the literal meaning of prokaryotic? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಟ್, and here the meaning I am taking is nucleus. The term I have selected is nucleus. Pro means before and carry-on means nucleus. ಇದರೊಳಗೇನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್? ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Prokaryotic cells are the cells that do not have a true nucleus or membrane bound organelles. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ಥರದ ಸೆಲ್ಸೇ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಖರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಪದುರುಗಳು ಇರೋ ಅಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು, ಜೀವಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಎದ್ರೊಳಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ, ಎರಡೂ ಭಾಷೆ ಒಳಗೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಡಿಆಕ್ಸಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ DNA. ಈ DNA ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ DNA ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ DNAದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಮರೇನು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ the true nucleus is said to be absent. DNA ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪದರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಮರೇನ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ದ DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಯಾವಾಗ DNA ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗೇನೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶರಸ, ಕೋಶರಸದ ಒಳಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ,
In the prokaryotic cell, the membrane-bound cell organelles are absent. ಹೊರಗಡೆ ಪದರು ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ಇಲ್ಲೇನ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ DNA ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ DNA ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವ ಮೆಮ್ರೇನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್. ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದದ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಅ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ DNA ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಮ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಪದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮ್ರೇನ್. ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ DNA ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ DNA ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ವಿಥಿನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ cells. So what you have studied or what I explained in the today's video, based on the structure of nucleus, ಕೋಶಕೇಂದ್ರದ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ cells are classified into two types. I am giving the conclusion of today's explanation. ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ.
ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Based on the structure of nucleus, the cells are classified into two types. What are those two types of cells? Prokaryotic and eukaryotic. In case of prokaryotic cell, the true nucleus is absent and membrane bound cell organelles are also absent. Whereas in case of eukaryotic cell, the membrane bound cell organelles are also present. It also contains the true nucleus. Example for prokaryotic cell, bacteria. Example for eukaryotic cell, plant cell and animal cell. So true nucleus, when you say, it is having nuclear envelope. Inside that nuclear envelope, the DNA is present. Hope this explanation is clear for you. Thank you. Hello dear students. Welcome to Biology Bridge Course program. A link between SSLC and first PUC. And this is Dr. Sridevi R. Kulkarni. Today I am going to discuss some basics of biology. So let us go for the concept. Introduction to microbes. In the biology, there is specific importance to the microbes, and in this video I am going to explain what are microorganisms, what is the meaning of term microorganism, who discovered these microorganisms for the first time or who observed, how many types are there in the microorganisms, what is their importance. So ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ minute living things that individually are usually too small to be seen with unaided eye. There are four major kinds of microbes such as bacteria, fungi, protists and viruses. Let us elaborate the definition. Microorganisms are minute living things. Individually they are very small to be seen with unaided eye. ಅಂದರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋವಂಥ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋವಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತವ, ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಈ ಮಸೂರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ
ವಿ ನೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ಜೀವಿನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿರ್ತಾವ. ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕೆಡ್ ಐ, ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ಅಗೇನ್, the term microorganism comes from Greek words mikros, which meaning small, and organismos meaning organism. E small organism, it is the literal meaning of the term microorganism, and this term is also derived from Greek. Microorganisms are also known as microbes. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ. Of course, biology is dealing with the study of living organisms. ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಂಟೋನ್ ವಾನ್ ಲ್ಯೂವೆನ್ಹುಕ್ discovered microorganisms in the year 1675 using a microscope of his own design. ನೋಡ್ರಿ, 1675ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2020, ಅಷ್ಟು ಹಳೇ ಕಾಲದೊಳಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಈ ಆಂಟೋನ್ ವಾನ್ ಲ್ಯೂವೆನ್ಹುಕ್ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this person, he observed the microorganisms using the microscope designed by him. ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅತೀ ಸಿಂಪಲ್, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆಂಟೋನ್ ವಾನ್ ಲ್ಯೂವೆನ್ಹುಕ್ ಅವರು 1675 ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಂಟೋನ್ ವಾನ್ ಲ್ಯೂವೆನ್ಹುಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ comprises either a single cell or cell clusters or not cell at all. In the bracket, the given term is acellular. This statement is very important. A microscopic organism, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಹೆಂಗಿರಬಹುದು? ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ either a single cell, it is made up of only one cell. Say for example, Entamoeba histolytica, Amashankhe roga, in English amoebiasis. Entamoeba histolytica, it is a microscopic organism. ಅದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್, ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ಇರಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಆರ್ it may not be a cell at all. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಲು ಇರದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸ್ನೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ
ಸೆಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್. ವಿದೌಟ್ ಅಂದರೆ ಇರದೇ ಇರೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಕೋಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್. ಆಲ್ ದ ವೈರಸಸ್, ಇವನ್ HIV ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಅದರ ಬಾಡಿ ಸೈಜನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ನಡೆದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. COVID-19 ಕರೋನಾ ವೈರಸ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ವೈರಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ವೈರಸಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆಲ್. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಒಂದು ಕಾರಣ, ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್. ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದ ವೈರಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ವೈರಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, when the virus enter into the body of another organism, it multiplies, it reproduces. ಅದು ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ರೋಗಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈರಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೆಲ್ಗಳ ಗುಂಪಿದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋತದ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ, even it is not seen with the naked eye, it is called the microorganism. Then unicellular organism is an organism made of only one cell. Unicellular organism ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ. Acellular organisms are the organisms that exist without a cellular structure. ಜೀವಕೋಶ ಇರದೇ ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ virus. I hope it is clear. Microorganisms are also known as microbes. Study of the microorganisms is called microbiology. Microorganisms are the organisms. They are very small in size and they cannot be seen with the unaided eye or naked eye. Anton von Leeuwenhoek observed the microorganisms in 1675 using a microscope designed by him. Microorganism may be represented by a single cell. It may be represented by cell structure or cell cluster, and even it may not contain a cell. In that case also it is considered as a microorganism. And the microorganism without cell ಗೆ example ಯಾವುದದ? It is virus. So coming to the next point, microorganisms are widespread. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದೊಳಗೂ
we can find the presence of microorganism. ದೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೌ, ಬಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಸ್, ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಬರೀ ಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನೋಡೋವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋವಂಥ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಐ ಅಥವಾ ನೆಕೆಡ್ ಐ. ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣೊಳಗಿರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರೊಳಗಿರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿ ಒಳಗಿರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೂ ಅವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಾವೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಮಾನವನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಹೊರಪದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏನಾರೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, a human body, all these are the parts or where you can see the presence of microorganisms. That is why the term microorganisms are widespread. They are distributed everywhere in the ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವು ಇರದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಫಂಗೈ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ನೆಕೆಡ್ ಐ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಂಗೈ ಅವ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Viruses are microorganisms. Protozoans are also microorganisms. These are the different groups of organisms which are belonging to the category of microorganisms. Then, the importance of microorganisms. ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದ? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಷ್ಟೇನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ವೇರ್ the other organisms cannot survive. Say for example volcanic eruption, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ.
ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವೊಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಉಷ್ಣತೆ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬದುಕ್ತಾವ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದೆ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅವು ಇರದೇ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗಗಳೇ ಇಲ್ಲ. Microorganisms play a major role in the recycling of essential elements. Biogeochemical cycles. ಈಗ ನೀವು ಜಲಚಕ್ರ, ಇಂಗಾಲದ ಚಕ್ರ ಈ ಥರದ್ದು ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್. ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಜೀವಂತ ಇರೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗಿರೋದು. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನಿರ್ಜೀವಿ, ಸತ್ತ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಿರೋದು. ಇವು ಎರಡೂರ ನಡಬರ್ಕೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೈಕಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೈರುಲೀನಾ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಹೆಸರು. ಇದು ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲ, ಅದರದ್ದು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಈಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಏನು ತಿಂತೀವಿ, ರೈಸ್, ರೋಟಿ, ಚಪಾತಿ ಈ ಥರದ್ದು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ದ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕಿರ್ತದೆ? ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೈ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, beverages, antibiotics and vitamins. This is very important statement. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾವ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಚೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪನೀರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಗೈ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಿವರೇಜಸ್, these are the drinks. ಈ ವೈನ್, ರಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಿವರೇಜ್, ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಬಿವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್. ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್
obtained from Penicillium notatum. What is this Penicillium? Penicillium ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಗೈ and again it is microorganism. Apart from that, vitamins can also be obtained from the microorganisms. ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ವೈಟಮಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎದರಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದ, ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅದ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ there are many benefits from the ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳವ. ಅದೇ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್: these are the organisms smaller in size, cannot be seen with the unaided eye. The literal meaning of microorganisms is small organisms. The branch which deals with the study of microorganisms is called microbiology. Another name of the microorganisms is microbes. Anton von Leeuwenhoek, he discovered the microorganisms and he observed these microorganisms in the microscope which is designed by him only. A microorganism may be represented by single cell, or it may be represented by cluster of the cells, or it may be without cell also, that is acellular. Example for the acellular microorganism is virus. The different types of the microorganisms are fungi, bacteria, then the protozoans as well as viruses. These are the different group of microorganisms. And finally, what is the importance of microorganisms? They are the diverse group of organisms. They found everywhere on the planet. They help in the recycling of essential elements. They carry out the photosynthesis and rich source of nutrient. They help in the production of food items, beverages, antibiotics and vitamins. They cause the disease in plants, animals and humans. Hope this explanation is clear for you. Thank you. Hello dear students. Once again welcome to Biology Bridge Course program, and let us continue the next part of Bridge Course program. Today in this video I am going to explain with respect to the study of viruses. In the previous video I explained about the microorganisms. These are the small organisms which can be seen only with the help of microscope, or they cannot be seen with the unaided eyes or with naked eyes. The microorganisms found everywhere. They are present in the water, they are present in the soil, even they are present within the body of plants and animals. Apart from that, even they are able to survive in extreme habitats where the other organisms cannot survive. The different types of microorganisms are fungi, protista, bacteria and viruses. But viruses are acellular, they don't have cell. So today in this video I am going to explain the introductory part of
viruses with respect to definition, discovery, structure of the virus and characters of virus or properties of viruses. What are viruses? See, virus ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ವೈರಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್? ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಾಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ರೋಗಾಣು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ವೈರಸ್? ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಲ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕಣಗಳು. ಜೀವಕೋಶ ಇರದೇ ಇರೋವಂಥ ಕಣಗಳು ಎದರಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ? ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ genetic material and protein that can invade the living cells. ಒಂದು ವೈರಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, DNA or RNA. Why these are called genetic material? Why the DNA and RNA are called genetic material? Because they transfer the hereditary information. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಆನುವಂಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು. ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈರಸಸ್. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಇಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್. ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ viruses as well as coining the term virus, it goes to Martinus William Beijerinck. Beijerinck, he coined the term virus and it is derived from Latin name where virus means poison. ಈ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಜರ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ it is derived from Latin language where the meaning of virus is called, or meaning of the virus is poison. ವಿಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದ ವೈರಸ್ದ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಷ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶಬ್ದನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಜರ್ನಿಕ್. Beijerinck is often called father of virology. This person, he is called father of virology. So once again one more term, virology. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು 4ನೇದ್ದು 5ನೇದ್ದು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ದು. ಸಿ ಸೈಟಾಲಜಿ, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, the branch which deals with the study of microorganisms. Then now one more term, virology. This is the specific branch which deals only with the study of viruses.
ವೈರಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾವ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ virology. The branch which deals with the study of viruses is called virology. So moving to the next one. This is very interesting point. Viruses can infect all types of life forms such as animals, plants, even to the microorganisms including bacteria. That's what I told. This is very interesting statement. ವೈರಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡ್ತಾವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ರೋಗ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವೈರಸ್ದಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ವೈರಸ್ದಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, even viruses are capable of infecting bacteria also. First of all, bacteria are microscopic organisms. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳೇ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಒಂದು ರೋಗಾಣು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ? ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೈರಸ್. ಸೊ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾವುದೈತಿಲ್ಲೇ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್. So moving to the virus structure or viral structure. A virus is made up of 3 parts. Genome, it is genetic material. Always it is present in the center of the virus. ವೈರಸ್ದ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. And remember, genome is nothing but genetic material. The one very important point to remember with respect to the virus, in the virus either DNA is present or RNA is present. That is why ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ DNA ಅಥವಾ RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ DNA ಆ್ಯಂಡ್ RNA ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Either virus contains DNA or it contains RNA. So the DNA or RNA of the virus represents genome or genetic material. Then second one is capsid, another important term, and capsid is made up of protein. ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಜೊತೆಗೇ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೀನೋಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಒಳಗಡೆಗೆ. ಆ ವೈರಸ್ದ ಒಳಗಡೆಗಿರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀನೋಮ್. ದೆನ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಈ ಜೀನೋಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ virus is surrounded by, genome is surrounded by the proteins, and that structure is called capsid. ಜೀನೋಮ್ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೀನೋಮದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಎದರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ? Capsid is made up of protein. Where it is located? It forms the outer part of genome. Outer part of virus. ವೈರಸ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗನ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ವೈರಸ್ದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this structure made up of the protein is nothing but
capsid. It provides protection to the genome, and genome is the genetic material. Either it is a DNA or it is RNA. Remember, a single virus do not contains both DNA and RNA. Either it contains DNA or it contains RNA. Then coming to the one more character or structure, it is envelope. The envelope is made up of lipid, but this is not the compulsory part of a viral structure. ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ವೆನ್ ದ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, it is made up of lipid, and this envelope provides additional protection to the virus. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎನ್ವಲಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್. ಸಿ, ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? envelope is present, and this envelope is made up of lipid, and this is providing additional protection. These are the three parts that can be seen in a virus. So what are the parts of a virus? ಒಂದು ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಂದರೆ ಜೀನೋಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಎನ್ವಲಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್. ಎನ್ವಲಪ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ವಲಪ್, ಯಾವಾಗ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ವೈರಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವ? ವಿಚ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ವಲಪ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, properties of viruses. Viruses are acellular obligatory parasites. Why the term obligatory? Obligatory means dependent, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳವ. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಸಜೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳವ. ಬಟ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಜೀವಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೈರಸ್ಸು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಏನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸದ ಅರ್ಥ? ವೈರಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಇರೋವಂಥ ಸಜೀವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ಸಜೀವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಸಸ್ ಶೋ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ? ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಬದುಕೀನಿ, ನನಗೂ ಸಜೀವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈರಸ್ಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಂತ ಇರೋವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ ಸೇರ್ಕೋತದ, ಆವಾಗ ವೈರಸ್ಸು ತಾನು ಸಜೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋತದ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಟು ಶೋ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ, viruses do not contain the cells, that is why the term is acellular. ಮುಗಿತಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಯಾವುದರೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ದೇಹ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಲಕ್ಷಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್. ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಸ್ ಕಂಟೇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದೆ, ದ ವೈರಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಜೀನೋಮ್, DNA ಆರ್ RNA. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ವೈರಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೈರಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇವನ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೋಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ತೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದು ನಮಗೇನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವಾಗಲೇ ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಸು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಓ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಜೀವಂತ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೈರಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಸಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು ಉಸಿರಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀವಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, they are ultra microscopic. What is the meaning? Remember, ultra microscopic means virus can be seen only with the help of electron microscope. ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಾವೇನು ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದೊಳಗೆ, ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ultra microscopic. They can be seen only with the help of electron microscope. ನೋಡ್ರಿ, ವೈರಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ, ವೈರಸ್ಗಳು ಜೀವಂತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ, ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
when virus enters the body of ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು ಬೇರೆ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ತಲೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ನಡಬರ್ಕ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೈರಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಸಸ್ ಶೋ ಬೋತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ non-living properties. When they are present inside the cell or inside the body of other organism, they show the living properties. When they are present outside the living organism the body ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello dear students, welcome to Biology Bridge Course program, and today in this video I am going to explain about one more type of microorganism, that is study of viroids. In the previous video I explained about the viruses. Viruses are ultramicroscopic obligatory parasites. They are made up of protein and genetic material. They show the property of both living and non-living. Hence they are the connecting link between living and non-living. Like that, one more type of microorganism, it is viroid. Viroid means virus like. ವೈರಸ್ ಥರ ಯಾವುದು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್? ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ circular and non-coding RNAs that infect plants. This is the definition of viroids. Viroids ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್, ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನಾನ್-ಕೋಡಿಂಗ್ RNA. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. DNA ಆ್ಯಂಡ್ RNA. RNAದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮೊದಲು DNA ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ DNA ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? RNA ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು DNA ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ? RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಂಥ RNA ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
ರೋಗ ತರುವಂಥ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA. That RNA is circular in nature, and the RNA which is present in the viroid, it is not giving a message for protein synthesis. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇರೋವಂಥ RNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ DNA ಫಾರ್ ದ protein synthesis. But the RNA which is present in the viroid, it is a non-coding. Meaning of non-coding, does not give any message. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ RNA ಎಂಥ RNA ಅದ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ಅದ, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್. One more very important point, viroids are able to infect only plants. ಇದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ತನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ? ದ ವೈರಾಯ್ಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, ಅದರೊಳಗರೆ ತನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ತನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ RNA ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್. ದೆನ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಥಿಯೋಡಾರ್ ಓಟೋ ಡೇನಿಯರ್. ಡೇನಿಯರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಥಿಯೋಡಾರ್ ಓಟೋ ಡೇನಿಯರ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, Agriculture Research Service in Maryland in 1971 discovered the viroids. Credit of discovering the viroids goes to Danier. ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅದೇ ಥರ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ರೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವ, ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬರೀ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸಸ್ ಇನ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಯಾರು ಆ ಪೆಥಾಲಜಿನೇ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ಅವರನ್ನು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ 3 ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್: ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು, ಅಥವಾ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಥವರು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೋಡಾರ್ ಓಟೋ ಡೇನಿಯರ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಈ ವೈರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ made up of single-stranded circular RNA, but RNA of the viroid does not give any message for the protein synthesis. Viroids replicate in the nucleus or chloroplast. Credit of discovering the viroids goes to Danier, Otto Danier, and Otto Danier is an American plant pathologist. So moving to the next one. Yes, structure of viroid. So here you can see very simple structure it is having. This is RNA molecule. So area of RNA, which is the only molecule present in the viroid. How it appears under the microscope? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡೂ ಎಂಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ ವೈರಾಯ್ಡಿಗೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ SSRNA, single stranded. Expansion of the SS is single stranded molecule with double stranded regions due to complementary base pairing. Complementary base pairing, adenine, guanine, thymine, cytosine, uracil, ಇವುಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರೇ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಯದ? ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಯಾಕಾಗ್ಯಾವ? ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್? The number of nucleotides is 250 to 400. RNA ಒಳಗೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ದ RNA ಒಳಗೆ ಈ ಬೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟದ? 250 to 400, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಾಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA. ಸೊ ಹಿಯರ್ some points. Viroids are smallest known infectious agents. ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಯಾಕೆ? RNA of the viroid is made up of how many nitrogen bases ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 250 to 400. ಇಷ್ಟೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್. RNA ಆಫ್ ದ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೈಕ್ ವೈರಸಸ್. ವೈರಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ವೈರಾಯ್ಡಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ RNA. ಇವನ್ ವೈರಸ್ ಒಳಗೂ RNA ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್. ಇನ್ ದ ವೈರಸಸ್ RNA ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್. RNA ಇದ್ರೆ RNA ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. DNA ಇದ್ರೆ DNAದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎದ್ರೊಳಗೆ? ವೈರಸಸ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಯಾಕೆ ತಯಾರಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು? ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಿನ RNA ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ protein synthesis. Therefore, viroids do not contain protein coat. Then where do you find this protein coat? The protein coat is present in the viruses. Is it clear? Then next moving to the
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಓಟೋ ಡೇನಿಯರು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು? ಹೌ ಓಟೋ ಡೇನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್? ವೈರಾಯ್ಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ PSTVD. P for potato, S for spindle, T for tuber, VD for viroid. The short form of the viroid is VD. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಟೋ ಡೇನಿಯರ್ ಓಟೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್, this is normal shape of the potato. If the potato is normal, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗಡ್ಡಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಬೈ ವೈರಾಯ್ಡ್. ವೈರಾಯ್ಡ್ದಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದದ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಣಸು. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಟಾಟೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೈರಾಯ್ಡ್, the shape of the tuber changes to spindle shape. ಯಾವಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬರಲಾರ್ದೇ ಟ್ಯೂಬರ್ದ ಶೇಪು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ದ ಶೇಪ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೇನಿಯರ್ ಓಟೋ discovered the RNA molecule responsible for the spindle shape of the tuber, and as it is similar to that of virus in having the RNA, he called it as viroid. ಅದು RNA ಏನು ವೈರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗದ ಅದು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ರು ಇವರು? ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದವು? ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ reason for the disease potato spindle tuber disease. Is it clear? Then what are the common symptoms? Potato ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಈ ವೈರಾಯ್ಡ್ದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಏನು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಎವ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಏನಾರೇ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊರಿ, ಇಂಥದ್ದು ತೊಗೊರಿ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇವರಿಗೆ, ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದದಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅವರೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ symptoms of spindle tuber, potato spindle tuber disease are, it includes color changes in the foliage and smaller leaves. ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಹಳೆ ಎಲೆಗಳು, ಓಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಎಲೆಗಳ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ
tuber that I have shown here. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ವೈರಾಯ್ಡ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. So color of the leaves, old as well as young leaves changes, and shape of the tuber becomes elongated, that is spindle. Even this viroid is infecting tomato, not only potato, tomato ku infect ಮಾಡ್ತದ, and it shows the symptoms. ಟೊಮ್ಯಾಟೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕುಂಠಿತ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಹೈಟ್ ಒಟ್ಟೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿತ್ ಎ ಬಂಚಿ ಟಾಪ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ತುದಿಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವೈರಾಯ್ಡ್ದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟದ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ತುದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. ಇದನ್ನು ಬಂಚಿ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಗಳು, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್. ಈ ನೀವು ಕಬ್ಬು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕ ಗಂಟು ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ನೋಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಜಾಗನ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ ನೋಡೋದು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಬಂಚಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವೇರಿ. ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದ, ಬಟ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ potato as well as tomato. So the plant disease caused by the virus is called potato spindle tuber disease. What is that potato spindle tuber disease? The shape of the normal potato changes to elongated spindle like appearance, hence it is called potato spindle tuber disease. And viroids are made up of only RNA molecule, and that RNA is single stranded and circular. It is not coding for any protein. The viroids are capable of infecting only the plants. Disease caused by the viroid is potato spindle tuber disease. Credit of discovering the viroids goes to Theodore Otto Denier. So these are the aspects with relation to the study of viroids. Hope this explanation is clear for you. Thank you.